کے پی میں سیاسی قیادت کمپرومائزڈ ہے. بانی نے وزیر اعلیٰ سے کہا اگر آپ آپریشن کیا تو فارغ کر دیں گے, دہشت گرد ہمیں ماریں گے تو کیا ہم ہمدردیاں کریں گے؟ طلال چودھری کا سوال. کہا کے پی حکومت بر وقت فیصلے نہیں کر پا رہی, باجوڑ میں کوئی نیا آپریشن نہیں ہو رہا. بلوچستان اور خیبر پختونخوا کی سیاسی جماعتیں ذمہ داری نبھائے, ان کی وجہ سے ہی قیمت پاکستان چکا رہا ہے. پی ٹی آئی احتجاج کی جگہ بتائے سیکیورٹی دیں گے, ہجوم کو اڈیالہ جیل پر حملے کی اجازت نہیں دے سکتے. این ایف سی ایوارڈ اور 18ویں ترمیم کے ساتھ سازش ہونے جا رہی ہے. رضا ربانی کی پریس کانفرنس. کہا این ایف سی کی پرسنٹیج گزشتہ کے برعکس کم نہیں ہو سکتی, اگر ایسا ہوتا ہے تو آئین کی خلاف ورزی ہوگی. وزراء این ایف سی ایوارڈ اور 18ویں ترمیم کے خلاف بیانات دے رہے ہیں. موجودہ این ایف سی ایوارڈ 18ویں ترمیم سے پہلے کا اعلان کردہ ہے. استحصال کشمیر پر قومی اسمبلی میں بھارتی اقدامات کے خلاف قرارداد متفقہ طور پر منظور. بھارت کے متعصبانہ اقدامات کی شدید مذمت. تنازع کا حل کشمیریوں کی خواہشات اور اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق تلاش کرنے کا مطالبہ. آزاد کشمیر قانون ساز اسمبلی میں بھی بھارت کے خلاف مذمتی قرارداد منظور. مقبوضہ کشمیر کی خصوصی حیثیت کو ختم کرنے پر بھارت کی مذمت. بھارت کو منہ توڑ جواب دینے پر پاک فوج کو خراج تحسین. جنت نظیر وادی کی خصوصی حیثیت ختم کیے 6 سال مکمل. یوم استحصال کشمیر پر کراچی سے خیبر ہر پاکستانی کا ایک ہی نعرہ, کشمیر ہمارا. مظلوم کشمیری بھائیوں سے اظہار یکجہتی. اسلام آباد میں دفتر خارجہ سے ڈی چوک تک یوم استحصال کشمیر ریلی. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار سمیت دیگر وزراء نے شرکت کی. کشمیریوں کی حمایت جاری رکھنے کے عزم کا اظہار. مظفر آباد میں یوم استحصال کشمیر پر مظاہرے. آزادی چوک سے اقوام متحدہ کے مبصر دفتر تک مارچ. مظاہرین نے بھارتی وزیر اعظم کا پتلا نظر آتش کر دیا. بھارت کے خلاف اور آزادی کے حق میں نعرے. 10 بجے 1 منٹ کی خاموشی اختیار کی گئی. اگر کوئی پاکستان کی طرف میلی آنکھ سے دیکھے گا تو اس کی آنکھیں نکال دیں گے. ہر قسم کی جارحیت کا بھرپور جواب دیں گے. جنگ ہماری ترجیح نہیں, لیکن کسی سے ڈرتے نہیں. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا پیغام. بھارت مقبوضہ کشمیر پر قبضہ مضبوط کرنے کی سازش کر رہا ہے. مودی سرکار کسی بھی وقت کشمیر کو یونین ٹیریٹری قرار دے سکتی ہے. مقبوضہ وادی کو بھارتی ریاستوں کی طرح بنانے کی مذموم کوشش قبول نہیں کریں گے. سرخ فیتے اور ادارہ جاتی رکاوٹیں ختم کر کے اصلاحات کے مستقل نفاذ کو یقینی بنائے. کسٹم کلیئرنس میں انقلابی اصلاحات کے مؤثر نفاذ کو یقینی بنائے. وزیر اعظم کی ایف بی آر حکام کو ہدایت. جی ڈی پی میں ٹیکس کلیکشن تناسب میں اضافے پر اطمینان کا اظہار. کہا وفاقی حکومت اور میں بذات خود اصلاحاتی اقدامات کی مکمل حمایت اور تحفظ کریں گے. اگر آئین میں 26ویں ترمیم ہوئی ہے تو کیا برائی ہے؟ اگر تحفظات ہیں تو آئیں مل بیٹھ کر معاملات حل کرتے ہیں. 108 ترامیم کا مسودہ لا اینڈ جسٹس کمیٹی میں پڑا ہے, اس پر بات کرتے ہیں. وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کا قومی اسمبلی میں خطاب. کہا عدالتی فیصلوں کی وجہ سے ایوان کی توہین ہوئی. اس ایوان کو ججز کی تقرری سے متعلق اختیارات دیے گئے. شیخ وقاص اکرم 40 روز سے مسلسل ایوان سے غیر حاضر. نوشین افتخار نے آرٹیکل 64 کے تحت شیخ وقاص کی رکنیت ختم کرنے کی قرارداد پیش کر دی. اسپیکر سردار ایاز صادق کی رولنگ. کہا کوئی رکن 40 دن غیر حاضر رہے تو کوئی بھی نشست خالی قرار دینے کی تحریک لا سکتا ہے. تحریک منظور ہونے پر نشست خالی قرار دے دی جائے گی. آج کراچی را کے تسلط سے آزاد ہے. سب کو پتہ ہونا چاہیے بھارت ہمارا دشمن ہے. پاکستان میں دہشت گردی کے پیچھے بھی بھارت ہے. مصطفیٰ کمال کا اسمبلی میں خطاب. کہا بھارت نے کراچی کو میدان جنگ بنایا ہوا تھا. کشمیر کی آزادی کراچی کی گلیوں میں لڑی. اور پاکستان اسٹاک ایکسچینج نے نئی تاریخی سطح کو چھو لیا. 1,43,000 کی ریکارڈ سطح عبور کر لی. دوران ٹریڈنگ 900 سے زائد پوائنٹس کی تیزی.
मारिकाए हक से कश्मीरियों के हौसले बुलंद हुए। पाकिस्तान दुनिया भर में कश्मीरियों का मुकदमा लड़ता रहेगा। वफाकी वजीर इत्तलात अता तारड़ का इस्तेहसाल कश्मीर पर रैली से खिताब। अमीर मकाम बोले, ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस ने भारत को औकात दिखा दी। वो दिन दूर नहीं जब कश्मीरियों को उनका हक मिलेगा। सदर IPP और वफाकी वजीर अब्दुल अलीम खान ने कहा, कश्मीरियों को हुकूक दिए बगैर खित्ते को अमन की राह पर चलाना मुमकिन नहीं। जल्द ही जन्नत नजीर वादी कश्मीर में आजादी का सूरज तुलू होगा। मरियम नवाज का कहना है, भारतीय मजालिम में इजाफे के बावजूद कश्मीरियों का हौसला और हिम्मत काबिल तहसीन है। कश्मीर फैसला करेगा, हम साथ खड़े थे, हैं और रहेंगे। 5 अगस्त 2019 तारीख का स्याह तरीन दिन। पाकिस्तान मसला कश्मीर का पुरअमन और मुनसिफाना हल चाहता है। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी का यौम इस्तेहसाल कश्मीर पर पैगाम। बिलावल भुट्टो का कश्मीरी अवाम के साथ गैर मुतज़्ज़ल सियासी और सिफाती ताउन के अज़्म का यादा। भारतीय जुल्म जबर और बर्बरियत का सामना करने वाले कश्मीरी काबिल फ़ख्र। मकबूजा कश्मीर की खुसूसी हैसियत का खात्मा गैर कानूनी है। हर फोरम पर कश्मीरियों की हिमायत जारी रखेंगे। वज़ीर आला मुराद अली शाह का आज़म। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने कहा, पूरे खिते का मसला कश्मीर के मुनसिफाना हल से वाबस्ता है। भारत रियासती जबर से कश्मीरियों के हौसले पस्त नहीं कर सकता। कश्मीरियों को हक़ खुद इरादियत मिलने तक मसला हल नहीं हो सकता। मकबूजा वादी में भारतीय मजालिम इंतहा पर पहुंच चुके। लाखों कश्मीरी अवाम को घरों से बाहर निकाला जा रहा है। हर कश्मीरी को मालूम है आजादी की कीमत क्या होती है। मुशाल मलिक की गुफ्तगू मज़ार कायद पर हाजिरी दी। मकबूजा कश्मीर में हुकूमत बराए नाम इख्तियारात राजभवन के रिहायशी वॉइस रॉय के हाथ में है। साबिक कठपुतली वज़ीर आला फारूक अब्दुल्ला का एतराफ़। कहा, पाकिस्तान और चीन बहुत ताकतवर हैं, भारत मुकाबला नहीं कर सकता। जंग मसले का हल नहीं, मुज़ाकराती अमल को बहाल करना होगा। यूक्रेन तनाज़े में पाकिस्तानी शहरियों के मुलव्विस होने के इल्जामात मुस्तरद। तर्जुमान दफ्तर खारिजा के मुताबिक ऐसे दावों की तस्दीक के लिए कोई मुस्तरद सबूत पेश नहीं किया गया। हुकूमत पाकिस्तान मामला यूक्रेनी हुक्काम से उठाएगी और वजाहत तलब करेगी। तनाज़ा अक़वाम मुत्तहिदा चार्टर के मुताबिक मुज़ाकरात और सिफारतकारी से हल करने पर जोर। PTI की आज मुल्क भर में एहतजाज की कॉल। तहरीक इंसाफ का पार्लियामेंट में भी एहतजाज का फैसला। आमिर डोगर ने कहा है, ऐवान को कठपुतली की तरह चलाया जा रहा है। लाहौर में PTI के 6 MPA ज़ेर हिरासत। कराची के शाह लतीफ थाने में फायरिंग से नौजवान की हलाकत का मामला। SHO की टीम में शामिल 2 अफराद नौजवान को लाए थे। SHO और हेड मुहर्रिर ने शवाहिद मिटाने की कोशिश की। इब्तिदाई तहकीकात के बाद चारों गिरफ्तार। मुकदमा दर्ज, तफ्तीश सीनियर हुक्काम के सुपुर्द। बहरिया टाउन को बड़ा झटका। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने प्रॉपर्टीज की नीलामी रोकने की दरखास्तों को मुस्तरद कर दिया। अदालत ने नैब को बहरिया टाउन की प्रॉपर्टीज नीलाम करने की इजाजत दे दी। चीफ जस्टिस सरफराज डोगर की सरबराही में डिवीजन बेंच का मुख्तसर फैसला जारी। ट्रंप ने एक बार फिर भारत पर बिजली गिरा दी। मजीद टैरिफ आयद करने का इशारा दे दिया। भारत रूस से तेल सिर्फ खरीद ही नहीं रहा, दूसरों को बेच भी रहा है। इन्हें यूक्रेन में लोगों के मारे जाने की फिक्र नहीं। अमरीकी सदर का सोशल मीडिया पर पैगाम। दहशतगर्द नेतन्याहू गजा पर कब्जे का ख्वाब देखने लगा। गजा में बड़े ऑपरेशन की तैयारियां। इस्राएली फौज और हुकूमत में इख्तिलाफात। आर्मी चीफ मुस्ताफी हो सकते हैं। जंग बंदी और कैदियों की रिहाई का मुआहदा सेहूनी वजीर आजम ने होने ना दिया। इस्राएली मीडिया का दावा। गजा में सेहूनी दहशतगर्दी भी जारी। 24 घंटे में 63 शहादतें। मजमूई तादाद 60,933 हो गई। T20 में सुरखरू, अब वनडे की तैयारियां। शाहीन फ्लोरिडा से उड़ान भरकर वेस्ट इंडीज पहुंच गए। ग्रीन शर्ट्स कल ब्रायन लारा क्रिकेट एकेडमी ट्रिनिडाड में तैयारियों का आगाज करेंगे। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज का पहला वनडे 8 अगस्त को खेला जाएगा। कैनेडियन ओपन में 22 साला टाउसन ने धूम मचा दी। डेनमार्क के खिलाड़ी ने सेकंड सीड एगस्यांते को हराकर अब सेट कर दिया। 6-4 और 6-1 से मैच जीतकर क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली।
اور معرکہ حق میں عظیم الشان فتح کے بعد جشن آزادی بھی ہوگا شایع نشان. چاند سے پیارے ملک کا یوم آزادی منانے کے لیے ہر شہری پرجوش. شہر شہر اسٹال سج گئے. سبز ہلالی پرچموں، جھنڈیوں اور بیجز کی خریداری دھڑا دھڑ جاری.